Morning. Right. So, as we have discussed about the experiments related to the photosynthesis, we have come across the one moles half-life experiment using the KOH solution, which drains the carbon dioxide, and given the inference that KOH is draining the oxygen, the carbon dioxide, that nothing but carbon dioxide is essential source for photosynthesis. And the same way, the green regions of the plant are very essential to perform the photosynthesis. Variegated leaf experiment and off-leaf experiment performed by the black paper covering that region. The experiment. Then we come across with the pre-stress bell jar experiment, which can the green plants having the ability to re-establish the foiled air quality by introduction. Then after that, the John Ingenhouse kept the same setup in the dark condition, then came to know that sunlight presence can make only the re-establishment of that foiled air quality. Then the same thing has been performed in the aquatic condition by introducing the hydrilla plant in water. So then there are small bubbles which are arising. They earlier thought to be the oxygen, and then came to know that the oxygen is released during the process of photosynthesis. After that, next mechanism that is T.W. Engelmann's experiment by making the auction spectra and absorption spectra. The first auction spectra was described by this experiment. He made the light to pass through the prism to make the visible light spectrum, and with Gaillard, which has absorbing the variation ranges of light, especially in an inoculum containing the aerobic bacteria, where he introduced an aquatic algae, especially the green algae called Cladophora. The green algae, which is performing the photosynthesis and releases the oxygen. You know that. Like green plants already that releases the oxygen. The aerobic process means the aerobic bacteria which are accumulated more towards the blue range of light and also in the range of red light. This indicates that blue and red wavelength of lights are more effective in bringing the photosynthetic rate. We know that photosynthetic rate is measured by the release of or nothing but the amount of oxygen release. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That is what proven by the experimental setup of this T.W. Engelmann. That is what the aerobic bacteria, which is that azotobacter, which is more accumulated towards the blue and red range of light. Then Julian Van Sat, he identified sugar molecules which have been stored in the form of starch. Where they have been stored ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ how they have been formed ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ came to know that there are some chemical which produces these sugars. That chemicals are nothing but chlorophyll. These chlorophyll containing plastids are nothing but chloroplast ಅಂತ ಅವನು ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟನ್ನು ಅವನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S2S ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ, ವಾಟರ್ನ S2O ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅನಾಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ oxygenic photosynthesis, and those organisms are oxygenic in nature. Usually they are green bacteria or the purple bacteria or whatever the normal green plants. But green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria, they are not releasing the oxygen. Why? Because the oxygen is not released in these green and purple sulfur bacteria. Is the donor of proton is by other than the water source, that is hydrogen sulfate, H2S. So here the sulfide is released. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನ ಡೋನರ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅವು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡೋನರ್, proton donor, where there will be no oxygen release. Hence it is anoxygenic photosynthesis. Can be seen in the purple sulfur and green sulfur bacteria. Clear? So this is what they came to know about the one nail experiment. Then actually carbon dioxide in the oxygen release agutta athwa CO2, carbon dioxide alla oxygen ide, H2O oxygen, it is also present in water. Then which molecule releases oxygen andaga earlier it is thought that carbon dioxide. But how they came to know about it is not carbon dioxide, it is actually the water molecule annadu by radioisotoping, as making the probe of this molecule. Okay, the presence of this
radioisotope in the water molecule indicates the oxygen which is released also in the radioisotope. Then agar water molecule ಅಲ್ಲಿ ನಾವು radioisotope ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ then ಆ radioisotope ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. First we done by making the radioisotopic form of carbon. So carbon dioxide ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, radioisotope form ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. This radioisotopic carbon dioxide is involved in the photosynthesis, but oxygen which is liberated by the photosynthesis is not containing that carbon isotope. Radioactive isotope ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ದಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ದಟ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಇತ್ತು, ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪು, ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ carbon dioxide is radioisotoped and he found that oxygen released is not containing that radioisotope. That confirmed that oxygen is liberated by not the carbon source other than the carbon. The raw material here is other than the carbon source is water. That's why here water is the oxygen releaser ಅಥವಾ water is the oxygen releasing source ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ the oxygen which is released by the source called water, not from carbon dioxide. ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. After that we have discussed about where do the photosynthesis actually takes place. Where does photosynthesis takes place? ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ? ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನಾಟ್ ಬರೀ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಬರೀ ಲೀಫ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಲೀಫ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಪಾ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕಾರ್ಡಿಯೋಸ್ಪರ್ಮಮ್, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ stem of Opuntia or early stem of all the plants, and then that may be the bud or maybe the calyx. All of them perform the photosynthesis. They involve in the food production. The thing is, these green parts which are having, especially ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, that is the mesophyll region of the cells. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಮೆಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇನ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಏಜ್ ತನಕ ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸಿಮಿಲೇಟರಿ ರೂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಓವರಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀಫ್ ರೀಜನ್. ಫಿಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ? ಮೆಸೋಫಿಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾರೆನ್ಕೈಮ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಲೂಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. That is spongy and palisade irrespectively. So closely packed without any interstitial space, they are palisade. Loosely packed with air cavities and small interstitial spaces or large interstitial spaces, that is spongy parenchyma. ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ anatomy ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. So these parenchyma which contains the chlorophyll pigment forms chloronchyma. Chlorenchyma ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This chlorenchyma is the site of photosynthesis. ಅದನ್ನು ನಾವು mesophyll ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Now, this mesophyll cell, see, it is a single cell. When it is a afternoon condition, the daylight which is in a afternoon condition, and even in the evening condition, what happens to the chloroplast which is present here? This is one mesophyll cell. I am talking about what? The parenchymatous cell which is containing chloroplast. Okay, agare. Now, what is this arrangement? When the cell absorbs higher intensity of light, what happens to the chloroplast? ನೋಡಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್,
ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್. ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದು? ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದೇನಾರ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಅದರಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್. ಇದು ರೇಡಿಯಲ್ ವಾಲ್ಸ್. ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ ದೇ ಆರ್ perpendicular and the tangential they are parallel. So ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಲಾಂಗ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆನ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ಬರದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ outer membrane, inner membrane. Okay, how many membrane structures are there in chloroplast? 1 2 3 4. how many of you say 1? ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದ್ರೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. How many membrane structures? Okay, don't tell me ಯಾರಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. Okay, 1, nobody. 2, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಉಳಿದ ಕೈ ಐತೆ 4. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಅನ್ನೋದು ಕೈ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ 3 ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. There are 3 membranous structures. One is outer membrane, other one is inner membrane. Enappa? How many membranous structures are there ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ overall chloroplast cells. Okay, right. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು outer membrane, ಇನ್ನೊಂದು inner membrane, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ membrane. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಒಂದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂದ್ರು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ. ಏನಂತ? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಟ್ಲಿ ಲೈ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಏನು ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಯಾವ್ದು? ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್, photo system first, photo system second. What it is indicating? This is ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ
ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದಿ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬರೆದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ PS1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ fret membrane or fret channel, nothing but thylakoid lamellae. ಇವು ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೆಸರು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಹೆಸರು ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. Clear? So here the membrane which is extended to the another grana, that is fret channel or fret membrane or the stroma lamellae, or it is across the stroma, the granal membrane, means thylakoid membrane is extended to another thylakoid of the grana. That is what thylakoid lamellae or stroma lamellae or fret channel or fret membrane. In the fret channel we can only see PS1. In the thylakoids we can see both PS1 and PS2, whether they may be oppressed or non-oppressed. Clear? ಅರ್ಥ ಆದಷ್ಟು? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು. ಹಾಗಾದ್ರೆ where does actually the photosynthesis takes place? In the chloroplast itself. ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ there is a division of labor. The chloroplast is having the different structures, they will perform their own individual functions. Right? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ, ವಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ, ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಟವರೆ ಬೇರೆ, ತಿಂದು ಬಂದವ್ರು ನಾವೇ ಬೇರೆ. That is what the division of labor. The same thing here, the membranes which are trapping the light, they will become the light harvesting complex in a photosystem. Then there will be a particular pigments, that is what we can see in the proteins which are presenting in the light trapping. ಹಾಗಾಗಿ the light reaction or the dark reaction or enzyme related or non-enzyme related, whatever, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ that is all by the division of labor. There is no ambiguity in the work performance. Each function is assigned to the particular structures. ಒಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ 2-3 ಆರ್ಗನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ 2-3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ thylakoids of the grana with stroma lamellae. ಯಾವುದಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ 3 ಕೂಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the dark reaction is takes place in stroma. Likewise there is a division of labor. Clear? ಅದಾದಷ್ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್. ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರ್ ಡಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ PS1 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್? ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನ. ಅಂದರೆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡಿನ ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ, ಒಳಗೆ ಲುಮೆನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದ PS1 ಆರ್ PS2 ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇವುಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅವುಗಳ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? containing different pigments, hence it is also called as pigment system. These pigment system or photosystems are of two types. One is PS1, other one is PS2. It is not based on the involvement, it is based on the ease of invention. ಯಾವುದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಆನಂತರ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. PS1 is first discovered photo system, PS2 is later discovered photo system. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 and 2 ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So here photo systems are containing a special
tightly bounded proteins which are involved in the trapping the light and pushing them to a higher energy. What is that? They are the pigments present in each photosystem contains a light harvesting complex, LHC, the light harvesting complex. These light harvesting complex are containing the pigments. That's what, which pigments are involved ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the pigment system ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. The pigment system is nothing but light harvesting system. That is mainly the antenna what we call. Okay, let's see that. Agare each photosystem is having a light harvesting complex. That light harvesting complex is having a pigments that helpful in the photosynthesis. Let's see here. Okay, see, beginning with the 500. See, when a wavelength of light which is irradiated through the lower wavelength andre first it is to 500, then 550. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಯರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. This chlorophyll A itself acts as reaction center. These reaction centers are varies accordingly with the PS1 and PS2. Because PS1, look at the board, PS1 is active when it gets 700 nanometer range of light or less than that. Less than or equal to 700 nanometer ಇದ್ರೆ PS1 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. When PS2 it gets less than or equal to 680 nanometer. That means up to 680 nanometer light ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that is either P1 PS1 PS2 ಎರಡು ಹೌದು, ಆದರೆ 680 ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ PS2. 680 ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 680, ಆದರೆ ಈವನ್ ಅಪ್ ಟು 700 ತನಕ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ PS1. Hence, based on the activity of absorption, one which absorbs the 700 nanometer range of light, then it is having the reaction center called P700 and it is having the reaction center called P680. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ P680 ಎಷ್ಟು? 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, P700 is having the maximum limit called up to ಎಷ್ಟು ತನಕ? 700. P700 ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು that absorbs up to 700 nanometer range of light or less than that. ಆದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟ್ರೇ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ chlorophyll B,
carotenoids, xanthophylls will act as accessory pigments. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂಗಾರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನೇ ಯಾಕೆ ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ? ವೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್? ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಸೊ as we seen the electrons, whatever the light which has been fallen in the system, whether it may be the photosystem 1 or the photosystem 2, the lower range of light will be absorbed by each photosystems, then they will move to the higher level. When actually the 680 become photosystem second will be get activated with its reaction center kuda activate agutte. When 700 nanometer range bittu reaction center of PS1 kuda activate agutte. Likewise they make the electron to be excited state till it gets a electron acceptor. Electron is in excited condition. Next it moves to the ETS. That is what? Electron transport. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು? ಲೋಯರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಂಟೆನೆ. That is called light harvesting system. In NCERT they have mentioned light harvesting system is also called LHS. That is also called antenna. ಈ ಓವರಾಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದ್ವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈ ಥರದವು ಎರಡಿದಾವೆ, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಂದು, ರೈಟ್? ಡಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಮಸ್ಕುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ತಾವು ಹೌದಾ? ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ? ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ವು? ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಆದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೀಫನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ನಂತರ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜರ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು. ಅದೇ ಆಂಟೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದು ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ P680 ಆರ್ P780. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು? ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ, now we are having PS1 and PS2. Okay, I am giving a wavelength of light of 500 nanometer light. What happens in PS1? Active, not active ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ವಾ ಅವು? ಆಂಟೆನಾ ವಿಲ್ ಟ್ರಾಪ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಆಂಟೆನಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ
ಆಂಟೆನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ 550 ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 679ಗೆ ಆಂಟೆನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಷ್ಟೇ, ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ದೆನ್ ಆಂಟೆನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ? 680. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟೆನಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ 681 ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? PSM ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಾವೇನು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ವು, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಮರ್ಸನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮರ್ಸನ್ ಡಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ he exposed the light of wavelength called 700 nanometer range. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಮರ್ಸನ್? 700 nanometer ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ವಾಟ್ he got? ಲೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್. ವೈ ಮೀನ್ಸ್ 700 nanometer ರೇಂಜಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗ, ಹಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ suddenly it will becomes what? When he had given more than 700 nanometer range of light, he got a red drop effect. What is the red drop effect? When the range of light exceeds above the red wavelength, then there is a sudden drop in the rate of photosynthesis. Red light in the ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಲ್ವಾ? red light is there. Okay, so here the red drop, what happens when the range of light exceeds more than 700 nanometer, right? The photo oxidation of pigments takes place. ಅದೇ ತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಾಗ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಏನಾಯಿತು? ಯಾವುದೇ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ there will be no absorption, there will be no action, hence there will be no photosynthesis. Suddenly the rate of photosynthesis falls down. But he has made the 700 nanometer along with 680 nanometer ಎರಡನ್ನೂ ಡಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ನೋಡ್ರಿ, 680 ಇಂದ 700 ತನಕ ಹೋದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ, 700 ತನಕ ಕೊಟ್ಟ, ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೊಟ್ಟ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅದೇ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್. 700 ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 680 ಇದ್ದಾಗ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಮರ್ಸನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಮರ್ಸನ್ ಮೇಡ್ the increase in the wavelength of light far above the 700 and he got the sudden drop in the rate of photosynthesis. That is called red drop effect. The same effect as is seen, then he made to irradiate the range of light which is of 680 to 700. ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟ 680 and 700. When he irradiated 680 nanometer and 700 nanometer wavelength of light, he got the best result by increasing the rate of photosynthesis. This is called Emerson
enhancement effect. Triple E effect ಇದೆ. ಎಮರ್ಸನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನು, PS1 ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, PS2 ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟು, ಓದಂಥವು ಆಕ್ಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಜರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಮೇನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿರೋದು? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ 680 ಒಳಗೆ P680 ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸಿ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲಾಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೇಯರ್ಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದರಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದರ ಕರುಸಿ ನಾನು ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕರುಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ, ಇವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕರುಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲೂ ಶೇಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕರುಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಫ್ಲಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಒನ್. ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್, ಔಟರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಳಗಡೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಕರುಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಆದರೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ವರ್ಡಿಂದ ಫೋಟೋಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಎಂಜಮೆಟಿಕ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ. ಈಗ ಈ ಲೈಟನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇದನ್ನ ನಿವೇದಿತಾ see here I have taken 400 500 600 700. This is what the wavelength of light on the x-axis. But I have shown the different graphical. 3 ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಫ್ 1,
2, 3. So let's see in the graph 1 ಏನಾಗ್ತದೆ. The chlorophyll A shows this type of peak. Agar when it is in a chlorophyll B, peak ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. When it is chlorophyll C, peak ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So this is carotenoid, chlorophyll A, chlorophyll B. What is this means? This is the wavelength of energy which is absorbed by the different pigments called chlorophyll A, B and carotenoids. That is what absorption spectra of various pigments. Okay, then if you got the auction of this, after absorbing the energy they will do particular work. Agar ಆ work ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ that is based on the rate of photosynthesis. The rate of photosynthesis is measured by what? Uday, amount of oxygen released. So this indicates what it is the peak. In peak ತೋರಿಸ್ತದೆ. That is auction spectra. That means in the range of 400 and below, even 380 ಗಿಂತ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 380 ರೇಂಜ್ ಇಂದ 520 ತನಕ ಕೂಡ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 580 ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ 700 ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಯು ಮರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ with the chlorophyll A's auction spectrum, absorption spectrum, ಎರಡನ್ನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ A ಏನಾಗಿದೆ? What it indicates? The auction spectra and absorption spectra of chlorophyll A. This is indicating auction spectra. This is indicating absorption spectra of. What it is confirming that chlorophyll A is the main pigment ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, as you have seen, the wavelength of light which is observed by the various pigments which are involved in the photosynthesis like the chlorophyll A, B and carotenoids. Here chlorophyll A absorbs even lower wavelength of light and also higher wavelength of light. But when it is further red, it will become oxidized rust. ಹಾಗಾಗಿ when it is reached 700, slowly maximum ಅಂದರೆ 730 ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾಲರೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ 700 ಬಂದಷ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಲೈನ್ ತೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲಾಟ್ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ 730 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜ್ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಲೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 700 ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಅವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 700 to 730 ಒಳಗೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 730 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಏನಿದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ it is a wavelength of light which is observed, nothing but the energy of light which is observed by the various pigments graphically mentioned in that spectrum, that is absorption spectrum. And the amount of oxygen is released by absorbing those light by the pigments is showing in a line called action spectrum. ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ರಿಲೀಸು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವುದು? ಎ. ವೈ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಏನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್, ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೀಫನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲೀಫನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಸೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಥೆನಾಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಕ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ತುದಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಬ್ಲೆಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಉಳಿದಂತೆ ಇದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೂರು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಸಾಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಓಕೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, it is nothing but chlorophyll A. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಝಾಂಥೋಫಿಲ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ. ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಝಾಂಥೋಫಿಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? ಯೆಲ್ಲೋ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್. ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ರು ಓಕೆ. Carotenoids will be having yellow, orange. Idu carotenoids. So this is how we will identify the chromatography based techniques to presence of pigments in the leaf. ಯಾವ pigments ಗಳಿದಾವೆ? Okay, so the pigments which are present in a leaf can be identified based on the color obtained by the pH paper. ಹೇಗೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ chromatography papers na ತಗೊಳ್ಳಿ. Clear? So that will gives the particular colors. If we got yellow, orange, then we will see the pigment called presence of carotenoids. If we get yellow, the pigment called xanthophyll. Yellow green, blue green or bright blue green. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಂತ್, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಅದೇ ಒಂದೇ ಕಲರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ,
ಇದು ಕ್ರೋಮಟೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಿದೆ? ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಆನಂತರ ಕ್ಯಾರೋಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಆನಂತರ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? See here, the photo system. ಯಾವುದು? Second is the photosystem. Second is having the reaction center called P680. Okay, the P680 will become activated when the wavelength of light, which is 680 nanometer falls. So this activates the PS second with its reaction center P680. Again less than ಇದ್ದಿದ್ರೆ PS2 activate ಆಗಿದೆ, ಅದರ reaction center ಯಾವುದು? P680. ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು? Activate ಆಗಿದೆ. So when the wavelength of light 680 nanometer is falls on the PS2, the PS2 along with its reaction center will become activated. Now they makes photolysis of water. Okay, photolysis of water ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ in presence of sunlight water has to get broken down. ಅगर water break down ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ it gives rise to H plus 2 electron plus. ಇದು ರಾಂಗ್, ಇದು ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ, ಓಕೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 2 ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ gives rise to 4 protons with the release of 4 electron produces. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಿದೆ ಫೋಟೋಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2H2O in presence of light get broken down to form the 4 protons with release of 4 electrons. But actually ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು? ಸಾರಿ, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ? ಎರಡು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? What is the main product here? Oxygen. Okay, it is taken place in the light presence. Again, photolysis of water, light reaction in one step on the method. Next, now the electrons will gain the energy as a proton deposition. Agare, ಈಗ protons ಏನದು photolysis water of ಆದಾಗ, see, ನಾನು ಈಗ ಬದಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? It is a thylakoid membrane. So thylakoid membrane ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ stroma. This is
this is lumen. Clear? ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬೇಡ, ಇದರೊಳಗೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, PS2 has got an electron to be get excited and it reaches the spot that is PO14. The primary electron acceptor in PS2 is PO14. PH ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. This PO14 is the first electron acceptor. That is why it is called primary electron acceptor. When the wavelength of light 680 nanometer falls on the photosystem second, the reaction center will become activated and induces the photolysis of water, and then it gets the protons as the energy source, and then electron in a higher state will be accepted by the PO14 as a primary electron acceptor. But this primary electron acceptor gives the electron to the electron acceptor. No, it gives the electron to the proton acceptor. The proton acceptor here is plastoquinone. The proton acceptor here it is plastoquinone. So to the plastoquinone ಏನಾಯ್ತು electron ಹೋಯ್ತು. Next ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ that is become reduced. Plastoquinone ಏನಾಯ್ತು ಈಗ plastoquinol ಆಯ್ತು. PQ refers to plastoquinone. The reduced form of PQ is PQS2, that is plastoquinol. Now it gives the electron to cytochrome B6 complex. ಇದನ್ನೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ಕೆಮಿಯಾಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B6 ಬಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B6 ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B6ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? F0 F1. C ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ the same F0 F1 particle will be found in mitochondria. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ F0 F1 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ C ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ F0, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ F1 ಅಂತ. ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಮೊರನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ರಾಕರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಮೊರನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಅವೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ F0 F1 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಇಟ್. ಇದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? By the CF0 they are entering into the ATP synthase complex present in the CF1, because CF0 is acting as a transmembrane protein. Okay, the transmembrane protein ಏನಾಯ್ತು, ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತು. Through the channel it changed the conformation based on the proton gradient which is more in the lumen than in the stroma. ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಇದೇನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ವೇರ್ ಲೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ F0 to F1. That F1 is become activated because the head region contains enzyme. That enzyme become activated and produces
the energy rich phosphate by binding with an inorganic phosphate. Adenosine diphosphate or inorganic phosphate ಜೊತೆ bind ಆಗಿ ATP ಆಗುತ್ತೆ. Now it releases one product. Clear? Is clear? Next, ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟೋ ಸೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನಿಗೆ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅನದರ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ PS1. PS1 reaction center ಯಾವುದು, P1. The wavelength of light which falls on this is 700 nanometer. That makes the photosystem first to be get activated with its reaction center. Now the electrons will be compensated by the photolysis of water. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದಾವಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ಅದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ FeS. What is this FeS? Electron move to the FeS, iron sulfur protein. ಇದನ್ನ FRS ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ, ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ reducing substrate. FeS ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, FRS ಅಂದ್ರೆ clear? Now this FeS will move the electron towards ferredoxin. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದು, ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, FeS. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬರೆದ್ದು, FeS is iron sulfur protein which is involves in or reduction of ferredoxin. Hence it is ferredoxin reducing substrate. ಈ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, NaDH ಇರೋದನ್ನ ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನ ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಝೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ FNR. FNR ಅಂದ್ರೆ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ NaDH ರಿಡಕ್ಟೇಸ್, ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ NaDH ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನೇಮು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ NaDH ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಈ FNR ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು NaDH ಆಯ್ತು. ಇದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಪಿಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಪ್ಪಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ Z ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ Z ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ATS. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ light the energy rich phosphate is formed, hence it is photophosphorylation. Whether it is non cyclic or it may be cyclic. Cyclic ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is no NaDH reductase enzyme. When there is no NaDH reductase enzyme means in the absence of FNR or in the absence of reductase enzyme,
that FES will donate the electron to ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನೋನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನೋನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B6, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ATP, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನೋನ್, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್, ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫೋಟೋಫಾಸ್ಫೋರಿಲೇಷನ್ ಅವನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ನಾನು ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ಕಿಗೂ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ಕಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ಅನಿಸ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರೊಳಗಿರೋದೇನು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 and 2. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಯಾವುದು? PO14. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವೇನ್ರು? ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಇಯರ್? ಸೊ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, PO14. ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ PO14. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ FES. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, NADPH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, NADPH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ATP, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ATP. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಎರಡೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ NADPH ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ATP ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? PO14 ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೆರಾಡಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ FES ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ, 1 ಆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಬರ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ನೋಡಿರಿ. ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಮ್ಬ್ರೇನಲ್ಲೇ ಬರೆದೆ, ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಲೂಮೆನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಮಿಯಾಸ್ಪೊಡಿಕ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ. ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ photosystem 2, that is about 680 nanometer, then the reaction center along with all the components in the pigments are get activated. Now it induces the photolysis of water because electron is accepted. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ the photolysis of water is takes place in presence of light. The 2 water molecules are broken to give 4 protons with the 4 electron by giving 1 oxygen molecule. Here the proton concentration in the lumen is get increased. First reason ಇಲ್ಲಿ increase ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದಾಯಿತು. Next, when the electron is excited, it needs to be get accepted by an acceptor. The primary electron acceptor here in the PS2 is PO14, which is present on the near to the outer membrane surface. Near the outer membrane surface and is presented. Next, the PO14, which is an electron acceptor, primary electron acceptor, accept that electron and that electron is to be transported. Next, it needs to be downhill movement. ಇಷ್ಟಂಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? uphill. ಈಗ downhill movement ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. The downhill movement is by PO14 to not electron acceptor. It is to the proton acceptor. The proton acceptor here is plastoquinone. That plastoquinone become reduced. The reduced form of plastoquinone is called
ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನೋನ್. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲುಮೆನ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದೀಗ? ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B6. ಪ್ಲಾಸ್ಟೋ ಫಿಯೋಫೈಟಿನ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನೋನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದೇನು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಾರ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತು. ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಕ್ವಿನೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ B6 and the reducer plastoquinone will donate the proton and it enters into the lumen and the electron is deposited in the cytochrome B6, moves to the downhill further till it gets the plastocyanin. Cytochrome B6 in the another electron acceptor, that is plastocyanin. ಇದು ಕೂಡ electron acceptor. ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟೋಸೈನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂತು. ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. when it reaches the photosystem first, it needs to be get excited. when it falls, the radiation of 700 nanometer falls on it. ಅವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? P700 ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಬರೆದಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು? ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಜೈಮ್ ಫೆರಡಾಕ್ಸಿನ್ NADH ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಜೈಮ್ ರೆಡಾಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಜೈಮ್ ಮೂಲಕ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ NADH ಇದ್ದು NADH2 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆದವು, ಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು increase of the lumen concentration is get deposited with the higher protein. Number of protons are more in the lumen. The proton concentration is increased means there is a acidic condition. Nothing but pH is decreased in the lumen. Hence, this gradient across the membrane is should be established. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ATPasಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿ F0 ಆಕ್ಟ್ ಆದರೆ CF0 ಆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ATP ಸಿಂಥೇಸ್. ATP ಸಿಂಥೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮು ಎಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಹಂಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ electrons the protons are deposited in the intermembrane space, but here the protons are deposited in the lumen. Now again ಅವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾವೋ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ವಾಪಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ATPಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಮೂಲಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಂಪ್. ಫೋರ್ತ್ ATP synthesis. These are the 4 requirements of chemi-osmotic hypothesis. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ chemi-osmotic hypothesis? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್. ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್. ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಥೀಸಿಸ್, ಅದನ್ನ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಕೆಮಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಹೌ ATP synthesis will be formed. The ATP synthesis is formed based on, as we have seen in the mitochondrial ETS, the same way here also in the ETS of photophosphorylation. Phosphorylation names for energy rich phosphate formation. Phosphorylation andre energy rich phosphate, especially in the form of ATP. So here the ATP is formed based on the intact membrane
with the proton gradient with the proton pump making an ATP synthase enzyme activated. ಈ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ chemiosmotic hypothesis ಆಗುತ್ತೆ. As photolysis of water is taken place, more number of protons are deposited in the lumen. First ಅಲ್ಲಿ deposit ಆಯ್ತು. Second thing, as it is proton acceptor but electron carrier plastoquinone is accepted, and when it moves the electron to the cytochrome B6, the proton is deposited in the lumen. That also increases the concentration. And the reduction of proton, NADH2 ಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಆದರೆ ಲುಮೆನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂಡ್ ದ ಲುಮೆನ್ ಮೇಕ್ಸ್ more amount of hydrogen or the proton in the lumen, inside the lumen, and outer membrane in the ಹೊರಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಿ less. The increase in number of proton in the or inside the lumen indicates the decrease in their pH, nothing but acidic condition, and that makes the barrier, means the concentration gradient, and that produces the ATP and breaks the gradient among these two. Likewise, ATP is synthesized. This is what we call chemiosmotic hypothesis. The major role here played is CF0 and CF1. ಯಾಕಂದರೆ ATP ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. This energy is not utilized by any of the light reaction mechanism, but that is the very much required by the biosynthetic pathway. The biosynthetic pathway means actual organic molecule is formed where, that is in either C3 or C4 or CAM, nothing but the dark reaction. So actually these ATP and these NADPH molecules are utilized in dark reaction but produced in light reaction. But these are not the product, these are intermediates. What is the actual product of light reaction? The actual product of light reaction is only the oxygen. Intermediate product of light reaction is ATP and NADPH molecules. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವು ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇವು, ATP ಆಗಲಿ NADPH ಆಗಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಫೈನಲ್ ಸಿಗೋದೇನು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ವಲ್ಲ, ಕೊನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ATP ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ chemiosmotic hypothesis. Non-cyclic and cyclic photophosphorylation or Z scheme of electron transport, ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇರ್ ಡು ದೀಸ್ ATP and NADPH ಯುಟಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಡೀ ಫೋಟೋಸಿನ್ಸನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. One which is light dependent will produce as ATP and NADPH. One which is light independent, which depends on the products of light reaction. Clear? This is how the ATP and NADPH are utilized. ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we should see the Calvin-Melvin cycle, Atom-Slack pathway, carboxylation acid metabolism. In the next session, we will discuss about the dark reaction, which are dependent on light reaction products but not dependent on light source. Clear? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.